రోజు నుంచి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ అయ్యేంత వరకు ఈ రోజు నుంచి till you complete prelims mains and interview for the next 1.5 year, every day as we sleep, as we eat food, we have to study current affairs. మనం ఎలా భోజనం చేస్తామో ఎలా నిద్రపోతామో కరెంట్ అఫైర్స్ మన లైఫ్ లో ఒక పార్ట్, మన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోవాలి. ఇట్ షుడ్ బికమ్ అ పార్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఈ రోజు నుంచి రాసి పెట్టుకోండి. అండ్ పీపుల్ విల్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ అడ్వైజెస్. యూ కెన్ కంపైల్ ఆల్ కరెంట్ అఫైర్స్, all newspapers. Sunday morning you can sit and read, or you can read a compilation. All these things are trash. Every day in 24 hours you should read current affairs and newspaper and dynamic part for at least 2 to 3 hours. This should be a part of your life. I have started this in 2003. This is 2021, January 21st. I am continuing this from last 17 years. Still, every day I get some new thing to learn in current affairs. Current affairs teacher kuda chadukovalsinde. Not only the student. Directly class ko che teacher cheppaleru. They have to study. That is the greatness about current affairs. Dynamism. And why we require to study current affairs? Before going into newspaper ela chadavali, newspaper ni ఏ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్, వాటన్నిటికన్నా ముందు అసలు కరెంట్ అఫైర్స్ ఎందుకు చదవాలి? ఇది పెద్ద క్వశ్చన్. చాలా మంది ఒక సెంటెన్స్ చదివితే కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్లు చదివితే చాలు అనుకుంటారు. కాదు. సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ అండ్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ వేర్ వీ నీడ్ టు రైట్ descriptive answers, you need to study analytical perspective of current affairs. Current affairs ni analyze chestu chadavali. Analytical perspectives of current affairs ante current affairs ni analyze chestu chadavalani. Okay, so when you read current affairs, sometimes you can get directly the same question in the exam hall. మీకు ఆ పాయింట్స్ 1, 2, 3, 4 గుర్తుంటాయి అనాలిసిస్ చదివితే. I'll tell you 2 examples. నేను 2 examples చెప్తాను లైఫ్ లో. When I'm writing 2004 mains, 2 months before mains, in Hindu paper editorial page, I read an article about India-Bangladesh relations. I read an article about India-Bangladesh relations. I got a question in PSIR, in International Relations paper. Examine recent trends in India-Bangladesh relations. You can see the paper also, 2004 mains. And in the current affairs analysis, I have remembered 3 points. One is illegal infiltrations. Second is there are 54 rivers that flow between India and Bangladesh. And there was a river water dispute, which is really serious. Teesta river water dispute. And next thing is trade deficit. Bangladesh claims, always worries about trade deficit with India. India sells more in Bangladesh. India purchases less from Bangladesh. 3 వాక్యాలు బాగా స్ట్రెస్ చేశారు ఆ ఎడిటోరియల్లో. ఒకటి, బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇండియాకు వచ్చే అక్రమ వలసదారుల గురించి. రెండోది, భారత్ బంగ్లా మధ్య నదీ జలాల వివాదాలు, ముఖ్యంగా తీస్తా నదీ జలాల వివాదాలు. మూడోది, వాణిజ్యంలో బంగ్లాదేశ్ ఎప్పుడు బాధపడేది భారతదేశంతో ఉన్న వాణిజ్య లోటు, ట్రేడ్ డెఫిసిట్.
ఈ 3 పాయింట్స్ స్ట్రెస్ చేశారు. నేను 20 మార్క్ ర్యాంకులు ఈ 3 పాయింట్స్ బేసిస్ మీద రాదు. అలానే దిస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ కాల్డ్ రిలవెన్స్ ఆఫ్ నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్. అలీన్ ఉద్యమం యొక్క ఆవశ్యకత. హిందూలో లీడ్ ఆర్టికల్ వచ్చింది, ఎల్ఈడి లీడ్ ఆర్టికల్. If you remember, it was written by some famous person, Yashwant Sinha, like that. చాలా ఫేమస్ వ్యక్తి రాశారు. న్యామ్ ఎందుకోసమో కరెక్ట్గా లీడ్లో 5 పారాస్ రాశారు. 5 పారాస్ 5 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. మొత్తం దించేస్తాను. సో కరెంట్ అఫైర్స్ చదివేది జస్ట్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవడం మాత్రమే కాదు, దానిలోంచి మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ తీసుకోవచ్చు. మీకు ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్తా, అంటే మీకు నేను చెప్పేది నిజమని మీకు తెలియడానికి. ద టెక్నిక్ గోస్ లైక్ దిస్. టేక్ ద రీసెంట్ లాస్ట్ వీక్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ జరిగినాయి యూపీఎస్సీ. క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకుని కొన్ని క్వశ్చన్స్ గూగుల్లో కొట్టండి. అవన్నీ న్యూస్లో వచ్చినాయి. హిందూ, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ 1.5 years. In fact, I can tell you 60 to 70% of the questions are from newspapers. Okay, అందుకని కరెంట్ అఫైర్స్ చదవటం అంటే సింగిల్ లైనర్స్ కాదు, దట్స్ ఎ బ్లండర్. అది గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ కి సింగిల్ లైనర్ వరకు సరిపోతుంది. కానీ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్స్ కి, అనలిటికల్ ఎగ్జామ్స్ కి మీరు అనలిటికల్ ఆన్సర్స్ రాయడానికి, ప్రాపర్ పారాగ్రాఫ్స్ రాయడానికి న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్, కరెంట్ అఫైర్స్ అనాలిసిస్ ఫుల్గా ఉపయోగపడుతుంది, అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ కరెంట్ అఫైర్ నేను ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాను? ఎవ్రీడే ప్రిపేర్. నేను ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాను? ఫస్ట్ ఐ విష్ టు టెల్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ ఎ బ్రేక్, 2-3 అవర్స్ ఒకసారి ఒక 5 minutes బ్రేక్ దొరికింది అనుకోండి, ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు సెల్ ఓపెన్ చేస్తాను. లేటెస్ట్ న్యూస్ అని నా సెల్లో ఫస్ట్ సెర్చ్ ఉంటుంది. లేటెస్ట్ న్యూస్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్లో నా సెల్లో లేటెస్ట్ న్యూస్ అని ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తాను. టాప్ 10-20 ఛానల్స్ ఒక్కసారి హెడ్లైన్స్ చూస్తాను. ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, ఎన్డీటీవీ, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, లైవ్ మింట్, ద వైర్, ద క్వింట్, ఇట్లాంటి పేపర్స్ అన్ని చదవను, జస్ట్ హెడ్లైన్స్ చూస్తాను. ఆ హెడ్లైన్స్ లో ఏదో ఒకటి ఇది సివిల్స్ కి ఇంపార్టెంట్ అని నా మనసుకు తగులుతుంది. దెన్ ఓన్లీ దట్ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఐ విల్ గో ఇన్ టు డీటెయిల్. ఓన్లీ దట్ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఐ విల్ గో ఇన్ టు డీటెయిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హెడ్లైన్ సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు మోడీ గారు పలానా ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు స్పీచ్ ఇచ్చారు అనగానే అది లాక్ చేస్తాను, అది ఓపెన్ చేస్తామండి. అది టెక్నిక్. Okay, that is one way of updating ourselves. When you get a break, keep updating yourself. First technique. ఎప్పుడు కూడా పుస్తకాలు చదువుతూ అప్డేట్ వదిలేస్తే అవుట్ ఈ జీవితంలో. లివ్ లైక్ ఏ లైవ్ కరెంట్. ఎప్పుడు అప్డేట్ లో ఉండాలి, ఇప్పుడే కాదు జీవితం మొత్తం. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, మనకి PIB అని ఒక గవర్నమెంట్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఉంటుంది, ట్రస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో. వాళ్ళు రకరకాల ఆర్టికల్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు PIBలో వచ్చినవి. అవి తీసుకుని అప్పుడప్పుడు చదవాలి. తర్వాత రాజ్యసభ టీవీలో చక్కగా కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి రకరకాలు బట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద నేషన్ అండ్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఎకానమీ, పాలిటీ, బోల్డ్ అంశాలు వస్తున్నాయి. అవి చూడొచ్చు టైం ఉన్నప్పుడు. న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్, ఆల్ ఇండియా రేడియో. ఇంతకుముందు రేడియో ఆన్ చేసి కూర్చోవాల్సి వచ్చేది, కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు, ఇంటర్నెట్ లో వచ్చేస్తుంది. దట్టు మనం ఏ టైంలో పడితే ఆ టైంలో వినొచ్చు, వాళ్ళు చెప్పిన టైమే కాదు. ద అడ్వాంటేజ్ ఇస్ దట్ విల్ బి రికార్డెడ్ హియర్ కదా, మనం వినొచ్చు. అండ్ 2 న్యూస్ పేపర్స్, హిందూ అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, ఆర్ హిందూ ఆర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇవన్నీ రోజు అన్ని చేయమని కాదు, నేను చెప్పిన వాటిలో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కుడ్ డూ 20%,
you are going to win. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మొత్తంలో లిస్ట్లో 20% చేయగలిగిన 20% చేయగలిగిన you will be successful. 20% 20% చేయగలిగిన you will be successful. Okay, so the thing is you are expected to study current affairs and update it every day. Okay, so let us see today's current affairs. ఈ రోజు current affairs as of now ఇప్పటి వరకు వచ్చిన current affairs లో updates చూద్దాం. Let us see updates in today's current affairs. ఈ రోజు current affairs లో I am not talking just from Hindu. I am talking from many websites and other places. ఇది కేవలం హిందూ పేపర్ నుంచి మాత్రమే కాదు, హిందూ కూడా చెప్తాను. టుడే ద సెషన్ ఈజ్ అబౌట్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ హిందూ బట్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ఫస్ట్ టాపిక్, నీతి ఆయోగ్ have released Indian Innovation Index. Indian Innovation Index. India's Innovation Index. Okay. First, ఏ ఇండెక్స్ వచ్చినా సరే, అది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారో చూడాలి. ఏ ఇండెక్స్ వచ్చినా who releases it is very, very important. Okay. Niti Aayog have released the India's Innovation Index. Karnataka is the top. Niti Aayog's Innovation Index lo Karnataka top anamata. And remember, if at all they give any index, you should know, మీకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే how they prepare the index, what is the criteria, దాని మీద రీసెర్చ్ చేయాలి. ఓకే, ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ రిపోర్ట్ ఇస్తే ఎనీ ఇండెక్స్, then you should do that. And Niti Aayog released the second edition. ఇది ఫస్ట్ ఎడిషన్ కాదు, రెండో ఎడిషన్. The index demonstrates the government's commitment towards transforming India. The government's commitment towards transforming India into an innovation driven economy. ఇండియాలో ఇన్నోవేషన్ డ్రివెన్ ఎకానమీ సంబంధించి గవర్నమెంట్ కమిట్మెంట్ ఎలా ఉంది. ఓకే, అండ్ ఈ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ లో 17 మేజర్ స్టేట్స్, 10 northeast and hill states. 17 major states, 10 northeast and hill states, and 9 UTs and small states. ఇలా డివిజన్ చేశారు. 17 major states, 10 northeast and hill states, and 9 UTs and small states. అంటే పెద్ద స్టేట్ ని ఒక చిన్న యూటీని కంపేర్ చేయలేరు, అందుకని దే హ్యావ్ డివైడెడ్ అన్నమాట. ఉదాహరణకి కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు ఈ స్టేట్స్ ని చిన్న యూటీని కంపేర్ చేయలేరు కదా. సో అదనమాట. సో కర్ణాటక ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ and Maharashtra is the second state, Tamil Nadu is the third state. Karnataka మొదటి స్థానంలో, మహారాష్ట్ర రెండో స్థానంలో, తమిళనాడు మూడో స్థానంలో ఉంది. ఓకే, నార్త్ ఈస్టర్న్ అండ్ హిల్ స్టేట్ కేటగిరీలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో, నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ హిల్ స్టేట్ కేటగిరీలో
హిమాచల్ ప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో, తర్వాత ఉత్తరాఖండ్, మణిపూర్ రెండో స్థానంలో, మూడో స్థానంలో ఉన్నాయి. ఉత్తరాఖండ్ అండ్ మణిపూర్. ఓకే. అండ్ యూటీలో చూస్తే ఢిల్లీ ఫస్ట్ స్టేట్ పొజిషన్ లో, చండీగఢ్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి. ఢిల్లీ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో, చండీగఢ్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం ఒక రిపోర్ట్ ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ గురించి చూసాం. అది ఎవరిస్తారో చూసాం. అది ఎన్ని కేటగిరీగా డివైడ్ చేశారో చూసాం. దాని యొక్క ఎయిమ్, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్, ద గవర్నమెంట్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ఇన్నోవేషన్ డ్రివెన్ ఎకానమీ గురించి చూసాం. ఏ స్టేట్ ఫస్ట్, ఏ స్టేట్ సెకండ్ చూసాం. ఈచ్ కేటగిరీలో అట్లీస్ట్ ఇంత నేర్చుకోవాలి, అట్లీస్ట్ ఇంతవరకైనా నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ కంపల్సరీ. దట్ ఈస్ నీతి ఆయోగ్ ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్. Next important thing, Maldives and Bhutan became the first two countries. Maldives and Bhutan became the first two countries to receive COVID-19 vaccines from India. Maldives and Bhutan became the first two countries to receive COVID-19 vaccines from India. ఇది కూడా నిన్నటి నుంచి న్యూస్లో కనపడుతుంది. నిన్నటి నుంచి ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఇంటర్నల్ యూజ్ చేయడమే కాకుండా అందరికీ సప్లై చేస్తుంది వేరే కంట్రీస్కి. మాల్దీవ్స్కి, భూటాన్ ఫస్ట్ కంట్రీస్ రిసీవ్ చేసుకున్నాయి. సో ఇక్కడ రకరకాలుగా మీరు దీన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు. ఒకటి, ఇండియా సాఫ్ట్ పవర్, ఇండియా గుజరాల్ డాక్ట్రిన్. గుజరాల్ డాక్ట్రిన్ అంటే ఏంటి తెలుసా? హెల్ప్ యువర్ స్మాల్ నైబర్స్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మచ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దెమ్. నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న చిన్న చిన్న నైబర్స్ సహాయం చెయ్యి, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నువ్వు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా. హెల్ప్ యువర్ స్మాల్ నైబర్స్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మచ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దెమ్. అలానే ఇండియా యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ గ్లోబల్ పవర్, if it wants to become a responsible global power, it should help its small powers, small neighbors. ఇంత గెలిచి రచ్చ గెలవాలి, ముందు చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలకు సహాయం చేసి పైకి ఎదగాలి. అలానే COVID-19 వచ్చిన కొత్తలో హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ అనే మలేరియా డ్రగ్, COVID-19 వచ్చిన కొత్తలో హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ అనే మలేరియా డ్రగ్ ఇండియా చాలా దేశాలకు సప్లై చేసింది. Brazil President Bolsonaro called India as Lakshmana, who brought Sanjeevani to Brazil. India hydroxychloroquine ఇచ్చినప్పుడు ఇండియా లక్ష్మణ్తో పోల్చి బ్రెజిల్కి సంజీవని ఇచ్చింది అని చెప్పి పొగిడారు అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ఇండియా ప్రోవెస్, ఇంటర్నేషనల్ కనెక్ట్ అండ్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ఇట్స్ నైబర్హుడ్ చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ రెండు దేశాలు ఏంటి, మాల్దీవ్స్, భూటాన్ రెండు కూడా దగ్గర ఉన్న దేశాలు. సో మీరు దాన్ని నీట్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేయగలగాలి. ఈ నీట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ ఎక్స్టెన్సివ్గా న్యూస్ పేపర్లు చదివామో ఈ ఐడియాస్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్స్, 46th US ప్రెసిడెంట్ స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ. అమెరికాలో 46వ అధ్యక్షుడు. ఓకే, డెమోక్రాట్ పార్టీ జో బిడెన్. అండ్ జో బిడెన్ కంటే కూడా ఇక్కడ మనం కమలా హ్యారిస్, ఫస్ట్ ఉమెన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, అండ్ షీ హ్యాస్ ఇండియన్ కనెక్ట్ ఆల్సో. సో కమలా హ్యారిస్ ఆ స్థితికి, హార్వర్డ్ లో చదువుకుందంట, లీగల్ ప్రాక్టీస్ చేసింది లాయర్ గా, అండ్ ఈ స్థాయిలోకి వచ్చింది అమెరికాలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ లెవెల్కి. బ్రేకింగ్ ద గ్లాస్ సీలింగ్, ఒక అమ్మాయి ఆ లెవెల్లోకి రావడం, బ్రేకింగ్ ద గ్లాస్ సీలింగ్. అండ్ నిన్న ప్రెసిడెంట్ జో బిడెన్ అంటే రాత్రి 12 hours back have given a speech, unity speech, and the speech written by an Indian, Vinay Reddy. నిన్న యూనిటీ స్పీచ్ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చిన స్పీచ్ వినయ్ రెడ్డి అనే ఇండియన్ రాస్తారండి. ఈవెన్ దట్ ఇస్ ద న్యూస్, దట్స్ ద న్యూస్ అన్నమాట. సో గుడ్ న్యూస్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్, ఇండియా సింగపూర్ సైన్స్ ఎ ప్యాక్ట్
on Navy support. India, Singapore. Navies ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారండి. India, Singapore signs a pact on Navy support. Okay, next important news yesterday. PM Modi releases. He released 2,691 crores. 2,691 కోట్లు. 2,691 crores for beneficiaries in UP. 2,691 కోట్లు for beneficiaries in Uttar Pradesh under Pradhan Mantri Awas Yojana. Under Pradhan Mantri Awas Yojana. Pradhan Mantri Awas Yojana కింద డబ్బులు రిలీజ్ అయినాయి నిన్న యూపీకి, ఉత్తరప్రదేశ్కి. ఓకే, సో ఇవన్నీ రకరకాల న్యూస్. ఈరోజు మార్నింగ్ వరకు అన్ని పేపర్స్లో వచ్చిన న్యూస్. అది కాకుండా ఇప్పుడు హిందూ పేపర్ ఎనాలిసిస్ చూద్దాం. విల్ సీ హిందూ పేపర్ ఎనాలిసిస్. సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ హిందూ పేపర్. ఈరోజు హిందూ పేపర్ ఇది. ఈ హిందూ పేపర్లో ఇది ఫ్రంట్ పేజ్ అంటారు. విల్ కాల్ దిస్ పేజ్ యాజ్ ఫ్రంట్ పేజ్. హిందూ పేపర్ ఈ పేజ్ ని ఫ్రంట్ పేజ్ అంటారు. ఈ పేజ్ ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలో ఫస్ట్ చెప్తాను. ఎలా అనలైజ్ చేయాలి? See, first of all, when you are reading current affairs, you should know what to read and what not to read and where to stop. ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ చదివేటప్పుడు ఏమి చదవాలి, ఎక్కడ చదవాలి, ఎక్కడ ఆపాలి, ఎంతవరకు చదవాలి, ఇదే టెక్నిక్. ఒక్క రోజులో రాదు. ఇట్ టేక్స్ మినిమం 3-4 months టు నో వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, వాట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. మీకు వాట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. నిన్న క్రికెట్ మ్యాచ్ లో ఇండియా గెలిచింది ఆస్ట్రేలియా పైన. ఎవరు బాగా ఆడారు, దాని ఫీలింగ్స్ పేరేంటి, అంతవరకు చదువుకుంటే సరిపోయింది. దాని మీద 16వ బంతిలో కొట్టిన సిక్సర్ కి ఆకాశం లేసొచ్చి జనం అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు, ఇట్లాంటివి చదవకూడదు. రెండోది, అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలకి రాహుల్ గాంధీ గారు సమాధానం చెప్తూ అమిత్ షాని దుయ్యబట్టారు. రాహుల్ గాంధీ రిటాలియేటెడ్ అమిత్ షా and criticized Amit Shah, and he said BJP is a fake political party అని ఇలా న్యూస్ వచ్చిందంట. అది అవుట్ రైట్ గా పక్కన పెట్టాలి. యూ షుడ్ నాట్ రీడ్ ఇట్. ఓకే, అలానే ఏమి చదవాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇనెత్తా, THAW, ఇనెత్తా ఫస్ట్ పేజ్, ఫస్ట్ ఆర్టికల్. ఇనెత్తా అంటే మీనింగ్ చాలా మందికి తెలియదు. ఇప్పుడే సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి థా అంటే ఏంటబ్బా అనుకుంటారు. థా అంటే బ్రేక్ త్రూ. ఒక పెద్ద గొడవ తర్వాత ఒక పాజిటివ్ సైన్. ఇంట్లో ఇద్దరు 2 రోజుల నుంచి కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఈరోజు పొద్దున ఒక మంచి మాట మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, ఇనెత్తా అంటాం. ఇనెత్తా అంటే ఒక బ్రేక్ త్రూ, ఒక పాజిటివ్ మూవ్. ఒక పెద్ద గొడవ జరిగిన తర్వాత, కొంతకాలం పాటు సాగిన గొడవ తర్వాత ఒక శుభ సూచికం అన్నమాట. అదే థాట్. సెంటర్ ఆఫర్స్ టు పుట్ ఆఫ్ ఫార్మ్ రిఫార్మ్స్ ఫర్ 18 months. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్. ఈ మధ్య కాలంలో 3 ఫార్మ్ బిల్స్ వచ్చాయి. రైతులు ఆ ఫార్మ్ బిల్స్ వల్ల రైతులకు నష్టం జరుగుతుందని చెప్పి ఆందోళన దిగారు. Farmers protest. Their apprehension, it might be real or prejudice, is that these farm bills affect the farmers' interests. How do they affect?
Contract farming concept వస్తే big corporates might enter into farming sector and can eat away the farming income. అదొక భయం. Second, if farmers take farm cards, farmers income కూడా taxation వస్తేమోనండి. Third fear, slowly government may do away with MSP. పంటలకి కనీస మద్దతు ధర, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ తీసేస్తారని భయం. తర్వాత earlier, even today we have a concept called mandis, APMCs, agricultural produce market committees. The farmer can sell even outside that. ఇప్పుడు ఏపీఎంసీస్ లోనే కాదు బయట కూడా ఫార్మర్స్ అమ్మవచ్చు అని. అక్కడ రైతులు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ గురవుతారేమో. దే మే ఎక్స్ప్లాయిట్ ద ఫార్మర్స్ ఇఫ్ దే సెల్. అండ్ ఇవన్నీ రైతులు భయాలండి. 1, 2, 3, 4, 5 చాలా ఉన్నాయి. అందుకని ప్రొటెస్ట్ మొదలెట్టారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో వెన్ యూ సీ దిస్ హెడ్డింగ్ వాట్ ద ఫార్మర్స్ వాంట్. ఫస్ట్ దాని మీద రీసెర్చ్ చేయాలి. ఎందుకు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. సెకండ్ థింగ్ is negotiations between government and farmers. Third thing, the issue went to Supreme Court, and Supreme Court issued an interim stay, not complete stoppage, interim stay on the farm bills, and asked the government to have a panel. A panel petti, panel will decide. But still farmers are not happy. So central government offered to put off farm bills for 18 months. Farm union leaders will consider a proposal from the union government to suspend the implementation of 3 contentious farm bills for the next year and a half, that is 18 months. Union leaders said the center has also offered to submit an affidavit to the Supreme Court to this effect. They will discuss the proposal internally on Thursday and return with their response. At the next round of discussions. So, కేంద్ర ప్రభుత్వము రైతు సంఘాలకు ఆఫర్ చేసింది. 18 నెలలు మేము ఆపుతాము, ఈ లోపు మేము స్టడీ చేస్తాము అని. సో వీళ్ళు కూడా ఓకే మేము రేపు డిస్కస్ చేసి చెప్తామని చెప్పారు. సో ఈ టాపిక్ ఇంతవరకే, కానీ దీని వెనకాల ఏం జరిగిందో దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ తెలియాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, let police decide on parade. Chief Justice of India S.A. Bobde on Wednesday told the government that it was both improper and irregular for the Supreme Court to disallow any rally by protesting farmers on Republic Day. అది సుప్రీం కోర్ట్ పరిధి కాదని చెప్పి చెప్పారు. ఇది కూడా చూసుకోండి మీరు. అండ్ Biden sworn in delivers message of unity and hope. Kamala Harris becomes the first woman vice president of US. She broke the glass ceiling. Last time Donald Trump వ్యతిరేకంగా Hillary Clinton contested as president but lost. Hillary Clinton ఏమని తెలుసా, if a woman has to excel in politics, her skin should be as thick as dinosaur. ఒక అమ్మాయి రాజకీయాల్లో రాణించాలంటే ఆవిడ శరీరం చర్మము డైనోసార్ కి ఎంత మందంగా ఉంటుందో అంత మందంగా ఉండాలి. Hillary Clinton's statement, which I loved it really. If a woman has to excel in politics, her skin should be as thick as a dinosaur. ఒక డైనోసార్ ఎంత థిక్ గా ఉంటుంది స్కిన్, ఒక అమ్మాయి స్కిన్ కూడా అంటుంది. అంటే దట్ వాస్ డిఫికల్ట్. సో ఫ్రమ్ డెవలపింగ్ వరల్డ్ టు డెవలప్డ్ వరల్డ్ టు అండర్ డెవలప్డ్ వరల్డ్, it might have a maximum or minimum effect, but still women are always treated with secondary status. అది అమెరికా దేశం కావచ్చు, భారతదేశం కావచ్చు, లేదా కెన్యా, ఉగాండా కావచ్చు, అమ్మాయి అంటే కొంతవరకు సెకండరీ స్టేటస్ ఉంది. There is one African country where women surpass men in politics. ఒక ఆఫ్రికా దేశంలో రాజకీయాల్లో అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఉన్నారు, అబ్బాయిలు తక్కువ ఉన్నారు. ఏ దేశము? రువాండా. Kindly do research. Why in Rwanda?
there were more number of females in legislatures than males. రువాండా దేశంలో అమ్మాయిలు ఎక్కువ మంది ఎందుకున్నారు చట్టసభల్లో అబ్బాయిల కన్నా? Why in Rwanda? RWANDA. Rwanda. Don't get confused with Uganda. I'm talking about Rwanda. Why in Rwanda there are more number of females than males? Rwanda దేశంలో చట్టసభల్లో ఎందుకున్నారు? I want answer by tomorrow. And నేను కమలా హారిస్ చూడంగానే ఎందుకు ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ మీద మాట్లాడుతున్నాను? ఈ టాపిక్ ఎవరు చూసినా ఫస్ట్ మనం అడిగే క్వశ్చన్, ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్, మహిళలు రాజకీయాల్లో మహిళలు, మహిళలు రాజకీయాల్లో మహిళలు. మీకు ఒకటి చెప్తాను. ఒక 3 years బ్యాక్, ఎగ్జాక్ట్ 3 years బ్యాక్, ఇన్ 2017, మౌర్య అని కడప జిల్లా ఒక అమ్మాయి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళింది. నౌ షీఈస్ IAS AP కాడ. వన్ షీఈస్ గోయింగ్ టు ఇంటర్వ్యూ ముందు రోజు, యూ కెన్ ఎప్పుడన్నా లైఫ్ లో మీకు కనపడితే అడగండి. ఇంటర్వ్యూ ముందు రోజు మోస్ట్ ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్ ఫర్ హర్ ఏంటి, ఏం అడగొచ్చు అమ్మాయిని చూస్తే? తను చూడంగానే అర్థం అవుతుంది అనమాట, షీఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని. ఏం అడగొచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ మీద చూసుకెళ్ళాలని చెప్పాను. ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అని ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ మీద ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇలాంటి టాపిక్స్ మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే, ట్రెండ్ ఏది నడుస్తుంది, ఒక అమ్మాయి ముఖ్యంగా కమలా హారిస్ లాంటి అమ్మాయి, షీ వెంట్ అప్ టు ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అంటే ఏంటి, తర్వాత వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఏంటి ఆలోచించండి. సో కెన్ ఇన్ ద సేమ్ వే women in India grow to that position? We have seen the president Pratibha Patil. We have seen many women speakers. We have seen many women CMs and Prime Minister Indira Gandhi. Honey, they look like superwomen. And a common woman in India, can she go to that position? What is the state of women reservation bill in the parliament? In the present Lok Sabha, we have 14.4% of women. ప్రస్తుత లోక్సభలో మనకు కేవలం 14.4% మాత్రం మహిళలు ఉన్నారు. ఇండియాలో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఎందుకు పాస్ అవ్వలేదు? వై there is no 33% ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ was not passed? హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ పాపులేషన్, అంటే 49% పాపులేషన్ ఉమెన్ ఉన్నారు, హాఫ్ కి కొంచెం తక్కువ. But women representation in Lok Sabha is 14.4. In the 17th Lok Sabha, this is the highest. This is the highest. Earlier, ఇది కూడా లేదు. ఎందుకు ఇంత దారుణం? ఇది క్వశ్చన్. ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఎందుకు పాస్ అవ్వట్లేదు? ఇది క్వశ్చన్. అండ్ ఇన్ ద లోకల్ బాడీస్, పంచాయత్, మున్సిపాలిటీస్, we have women reservation, not less than 1/3. Though women are being elected, there is a concept called Pati Panchayat. మహిళలు ఎలక్ట్ అవుతున్న భర్తలు లేదా పక్కనున్న వ్యక్తులు, ఒక తండ్రి కూతుర్ని నామినేట్ చేయించడం, ఒక వ్యక్తి, ఒక అబ్బాయి తల్లిని నామినేట్ చేయడము, తల్లిని ఎలక్షన్ నిల్చోబెట్టడం, ఒక భార్యని నిల్చోబెట్టడం చేసి, ఇంక్లూడింగ్ పంచాయత్ మీటింగ్స్ కూడా మగవాళ్ళు అటెండ్ అవుతున్నారు. సో రియల్ ఎంపవర్మెంట్ కెనాట్ బి సీన్ ఇన్ లోకల్ బాడీస్, దో వీ హ్యావ్ 1/3 రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్. మహిళలకు 1/3 రిజర్వేషన్ ఉన్నా సరే నిజమైన సాధికారత రావట్లేదు అక్కడ కూడా. దీని మీద ఒక ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఉమెన్ అండ్ పాలిటిక్స్, ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఇన్ ఇండియా, ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇన్ పాలిటిక్స్, ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇన్ పాలిటిక్స్. an answer, women in politics. Okay, కమలా హారిస్ ని కోట్ చేస్తూ, అంటే ఒక ఆన్సర్ వేస్తే రాసేటప్పుడు రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే దానికి చాలా అందం వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, when you start something, when you try to write something, start with recent example. Recent example తో స్టార్ట్ చేయండి, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, ఐ గివ్ ఏ కోట్, మీకు కొటేషన్ ఇస్తాను, దీన్ని కూడా ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. The hand, take down the quote.
The hand that rocks the cradle. CRADLE. The hand that rocks. ROCKS. The hand that rocks the cradle, comma, can become the hand that rules the world. The hand that rocks the cradle can become the hand that rules the world. అంటే దీనికి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఏ చేయి అయితే ఊయల ఊపగలదో ఆ చేయే పరిపాలించే హస్తంగా మారగలదు అని. ఇంకొక మీనింగ్, ఊయలూపే చేతికే ఒక వ్యక్తిని దేశానికి అందించే విధంగా తయారు చేసే శక్తి మహిళకు మాత్రమే ఉంటుంది అని. ఓకే, ద హ్యాండ్ దట్ రాక్స్ ద క్రాడిల్ కెన్ బికమ్ ద హ్యాండ్ దట్ రూల్స్ ద వరల్డ్. దీన్ని జాగ్రత్తగా ఇంటర్ప్రిట్ చేసి ఇది కూడా ఎక్కడన్నా వాడుకుంటూ ఉండొచ్చు. మీరు ఎక్కడన్నా మంచి మంచి ఎస్సేలు అలా రాసేటప్పుడు కొటేషన్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మంచి మంచి సూక్తులు, మంచి మంచి కొటేషన్స్ ఇవి కూడా కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది చూడంగానే మీరు ఉమెన్ రిజర్వేషన్ మీద ఇండియాలో పరిస్థితి ఏంటి, ఇండియాలో వాళ్ళ ఫేట్ ఏంటి, హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ లోక్సభలో కానీ స్టేట్ అసెంబ్లీలో కానీ ఉన్న అమ్మాయిలు దే ఆర్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీస్, దే ఆర్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా మంది. సో అదర్వైజ్ they could not come up so easily kada. So last 28-29 years nunchi in our panchayats and municipalities we have lakhs and lakhs of women. Why they are not coming up to state assembly? Why they are not going up to Lok Sabha and Rajya Sabha? Why they are not becoming central ministers? 25 సంవత్సరాలు 29 సంవత్సరాల నుంచి అమ్మాయిలు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఉంటే వాళ్ళు ఎందుకు నిచ్చిన ఎక్కట్లేదు పైకి, అక్కడే ఎందుకు ఉండిపోతున్నారు అంటే రియల్ ఎంపవర్మెంట్ జరగట్లేదు. ఎందుకు జరగట్లేదు క్వశ్చన్ ఏంటి, బ్రెయిన్లో క్వశ్చన్ చేసుకోండి, దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఆన్సర్ రాయండి. ఓకే, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్. నెక్స్ట్ ఇవి ఫస్ట్ పేజ్ లో ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ సెకండ్ పేజ్ లో లోకల్ న్యూస్ ఉంటాయి. Second page lo will have local news. You can neglect it. Rendo page lo local news. Hyderabad you can neglect. Danni vadileyochu. Moodo page lo pedda Tanishq ad ochindi. Government ad aithe Modi gar schemes oka ministry schemes aithe dani meeda research cheyali. ప్రైవేట్ యాడ్స్ అయితే చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ యాడ్, ప్రభుత్వ పరమైన అతి పెద్ద యాడ్ అయితే 4వ పేజ్ లో 4th పేజ్ లో తెలంగాణ న్యూస్ జనరలీ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. అది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. 4th 5th పేజ్. ఓకే, తర్వాత దీన్ని ఎడిటోరియల్ పేజ్ అంటారు. We call this page as editorial page. ఈ పేజ్ ని ఎడిటోరియల్ పేజ్ అంటారు. We call this page as editorial page. మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాయడానికి ఈ పేజ్ చాలా ఉపయోగం. ప్రిలిమ్స్ కన్నా కూడా మెయిన్స్ కి ఇంటర్వ్యూకి ఈ పేజ్ చాలా యూజ్. ఓకే, ఈ పేజ్ లో వచ్చే వార్తలు, ఈ పేజ్ లో రాసే సెంటెన్సెస్, ఈ పేజ్ లో ఉండే విషయాలు వీ నీడ్ టు స్టడీ ప్రాపర్లీ. ఓకే, ఈ పేజ్ మీద 2 hours టైం ఇన్వెస్ట్ చేసినా తప్పులేదు. 2 hours టైం ఇన్వెస్ట్ చేసినా తప్పులేదు ఈ పేజ్ మీద. సో ఫస్ట్ ఈ పేజ్ ఎలా చదవాలో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఈ పేజ్ ఎలా చదవాలి? See,
ఈ రోజు పేపర్లో ఎడిటోరియల్ ఏమొచ్చింది అంటే మేనేజింగ్ ద రోల్ అవుట్. మేనేజింగ్, ఈ చిన్న ఆర్టికల్ ఇటు సైడ్ చిన్నగా పొడుగ్గా ఉండేది, దీన్నే ఎడిటోరియల్ అంటాం. మేనేజింగ్ ద రోల్ అవుట్. దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ కాల్డ్ ఎడిటోరియల్. ఈ మేనేజింగ్ ద రోల్ అవుట్ ఖచ్చితంగా ఎడిటోరియల్ లో చాలా క్రూషియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఎడిటోరియల్ ఆల్మోస్ట్ చదవాల్సిందే. దీనిలో ఏమొచ్చిందో ఒకసారి చూద్దాం. The government must investigate and publicize the reasons for vaccine hesitancy. The government must investigate and publicize the reasons for vaccine hesitancy. ఇది టాపిక్. ఏం లేదు, చాలా మంది వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు. పీపుల్ ఆర్ నాట్ సో ఇంట్రెస్టెడ్. లాస్ట్ 1 year నుంచి వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ఎ ఫియర్ మోడ్, కరోనా వైరస్. కానీ when vaccine was unveiled, why we are not queuing up? Why we are not after the vaccine? వ్యాక్సిన్ కోసం అందరూ పరిగెడుతున్నామా? లేదే. ఎందుకు పరిగెట్టట్లేదు? People are hesitant to use vaccine because of side effects, because of misinformation, because of rumors, and because of price. చాలా విషయాలు అయ్యుండొచ్చు, చాలా విషయాలు అయ్యుండొచ్చు. అన్ని కలిపితే though vaccine is available, if you made it voluntary to the people, if people are not ready to accept it, ready to vaccinate, then that is called vaccine hesitancy. వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్ ఉన్నా ప్రజలకి వాలంటరీగా వ్యాక్సిన్ వేసుకోవచ్చు అని చెప్పినప్పుడు వేసుకోవడానికి ముందుకు రాకపోవడమే వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ అంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వెన్ దే యూజ్ ద వర్డ్, యూ షుడ్ నో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్. అసలు వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ అనే మాట ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే, వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు వస్తుందని భయం కాదు, వచ్చాక వేసుకోవడానికి భయం. వ్యాక్సిన్ వచ్చాక వేసుకోవడానికి భయం అన్నమాట. సో ఈ ఆర్టికల్లో మన టేక్ అవేస్ ఏంటి అంటే, ఈ ఆర్టికల్లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి? సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది చదివేటప్పుడు మనకంతా తెలుసు, మనకి ఇదంతా గుర్తుంటుందనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఏ చదివినా. కానీ సివిల్స్ లో నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, ఈరోజు ఇప్పుడు చదువుతాం కదా, అసలు ఇలాంటి ఆర్టికల్ చదివితే ఒక 10 రోజులు మర్చిపోతాం. 4 రోజులకైతే పూర్తిగా మన బ్రెయిన్ నుంచి పోద్ది. అందుకనే ఎక్కువ మంది ఫెయిల్ అవుతాం. మనం విఫలమవడానికి కారణం ఏంటంటే, ఇది చదువుతాం, చదివినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనకంతా తెలుసు, మనకంతా వచ్చు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అందుకనే ఒక సింగిల్ కంప్లీట్ టిప్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి, స్పష్టమైన సుఖమైన. హ్యావ్ ఎ నోట్ బుక్ వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్. హ్యావ్ ఎ నోట్ బుక్ లైక్ డైరీ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ డైరీ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఆ నోట్ బుక్ పేరు ఏంటంటే మీ కరెంట్ అఫైర్స్ డైరీ. మీరు మీ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద రాసుకునే డైరీ అన్నమాట. పొద్దునే లేచి 21 జనవరి 2021 డేట్ చాలా బాగుంది, 21/1/2021 రోజున మనం ఏం చదువుకున్నాం బుల్లెట్ పాయింట్స్ రాసుకోండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్, కనీసం సాయంత్రానికి 2 పేజీలను నిండాలి. దట్ ఈస్ ద మేజర్ సీక్రెట్ ఫర్ సక్సెస్. మీ సొంత నోట్స్, యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఓకే, ఈ రోజు ముద్దున మనం వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్స్ అనే టాపిక్ చదివాం. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ చెప్పి ఈ ఆర్టికల్, దీనిలో మీకు మనం ఎలా నోట్స్ లో 4 పాయింట్లు రాయాలంటే ఎలా రాయాలో చెప్తాను. ఫస్ట్ ఐ రీడ్ ఇట్ అవుట్, దెన్ ఐ కన్సైజ్ ఇట్ ఇంటూ 4-5 పాయింట్స్. మన బ్రెయిన్ లోకి ఏ పాయింట్స్ ఎక్కాలి అనేది చివరిలో చెప్తాను చూడండి. Nearly fortnight after it won approval for Covaxin under restricted emergency use conditions, Bharat Biotech has formally informed through its website that the vaccine is inadvisable in those with a history of allergies, fever, bleeding disorders. Bharat Biotech సంస్థ 15 రోజుల క్రితం కోవాక్సిన్ కి అప్రూవల్ వచ్చాక నిన్న తన వెబ్సైట్ ద్వారా ఒకటి ప్రకటన చేసింది. ఎవరికైతే ఎలర్జీస్ ఉన్నాయో, ఎవరికైతే ఫీవర్ ఉంటుందో, ఎవరికైతే బ్లీడింగ్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవద్దు అని. ఓకే,
అలానే ఎవరైతే రకరకాల మందులు వాడుతున్నారో, ఎవరైతే బ్లడ్ థిన్నర్స్ వాడుతున్నారో, బ్లడ్ థిన్నర్స్ అంటే హార్ట్ అటాక్ రాకుండా, బ్రెయిన్ లో ఒంట్లో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా మందులు వాడతారు. వాటినే బ్లడ్ థిన్నర్స్ అంటారు. బ్లడ్ చిక్కబడి గడ్డగట్టకుండా, క్లాట్ అవ్వకుండా టాబ్లెట్లు వాడతాం అనమాట. వాటిని బ్లడ్ థిన్నర్స్ అంటారు. వాళ్ళు కూడా కోవాక్సిన్ వేసుకోకూడదు. ఓకే. అలానే ఎవరైతే గర్భిణీ స్త్రీలు ఉంటారో, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, పాలిచ్చే తల్లులు ఉంటారు, వాళ్ళెవరూ కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ వేసుకోకూడదు అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పారనమాట. అయితే విషయం ఏంటంటే ఇవే రిస్ట్రిక్షన్స్ కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ కూడా వర్తించవచ్చు. కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ అనేది సీరం ఇన్స్టిట్యూట్, కోవాక్సిన్ అనేది భారత్ బయోటెక్. ఓకే. అయితే ప్రతి వ్యాక్సిన్ డోస్ తో పాటు వ్యాక్సిన్ వేసుకునే వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలియాలి. దానిలో ఒక ఫ్యాక్ట్ షీట్ పెట్టాలి. వ్యాక్సిన్ ప్రతి ఒక్క డోస్ తో పాటు ఇది ఉండాలన్నమాట. కాకపోతే ఇక్కడ ఇండియాలో ఇప్పుడు 2 వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి, కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్. కోవిషీల్డ్ అనేది టెస్ట్ చేశారు, దాదాపు 70.4% ఎఫిషియన్సీ ఉందని. కోవాక్సిన్ కి ఆ టెస్ట్ కూడా జరగలేదు పూర్తిగా ఎఫిషియన్సీ. వ్యాక్సిన్ ఎఫిషియన్సీ అంటే వ్యాక్సిన్ సమర్థత గురించి, కోవాక్సిన్ గురించి ఎటువంటి టెస్ట్ సరిగ్గా జరగలేదు. ఓకే. అయితే ఈ వ్యాక్సిన్ ఇప్పుడు ఎవరికి వేస్తున్నారు? హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ కి, శానిటేషన్ వర్కర్స్ కి, వీళ్ళకి వేస్తున్నారు. వీళ్ళకి వేరే చాయిస్ లేదు కదా, వీళ్ళు వేయించుకోవాల్సిందే. అంటే వీళ్ళు రిస్క్, వాళ్ళు వేయించుకోక తప్పదు పాపం. వాళ్ళకి ఆ వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్ ఉంది, గవర్నమెంట్ వేసినప్పుడు వేయించుకోవాల్సింది అనమాట. అయితే ఎలిజిబిలిటీలో ఉన్న అందరూ కూడా వేయించుకోవట్లేదు. ఎవరైతే రిజెక్ట్ చేయాలనో వాళ్ళు కూడా రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు. కొన్ని హాస్పిటల్స్ అంట వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ తగ్గించడానికి, వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరూ ఎంకరేజ్ చేయడానికి హాస్పిటల్లో ఉన్న సీనియర్ డాక్టర్స్ ని మీరు ఫస్ట్ వేసుకోండి, మీరు అందరికి చూపించండి నాకేం కాలేదు అని చెప్పి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. సమ్ డాక్టర్స్ కొన్ని హాస్పిటల్స్ ఆ హాస్పిటల్ ఉన్న సీనియర్ డాక్టర్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. మీరు వ్యాక్సిన్ వేసుకోండి, మీరు వ్యాక్సిన్ వేసుకోండి, మీరు వేసుకుంటే అందరూ వేసుకుంటారు. ఎందుకు? టు బిల్డ్ కాన్ఫిడెన్స్. ప్రజల్లో ఆ ఫ్రంట్ లైన్ హెల్త్ వర్కర్స్ లో నమ్మకం కుదుర్చుకోవడానికి. If doctors refuse to do that, it is considered as dereliction of duty. The word dereliction of duty is very important in government and also in polity and also mostly in ethics. Dereliction of duty అంటే నీ ఉద్యోగ బాధ్యతను, నీకున్న బాధ్యతను నువ్వు సమర్థంగా నిర్వహించట్లేదు. డెరిలిక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ, నీ ఉద్యోగ బాధ్యతను, నీకున్న బాధ్యతను నువ్వు సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం లేదు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డెరిలిక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ కింద కన్సిడర్ చేస్తారంట. కానీ బాగా మెడిసిన్ చదివిన వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ సేఫా, వ్యాక్సిన్ సెక్యూర్డా, వ్యాక్సిన్ ఎఫికసీ బాగుందా తెలియకుండా వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటారని నువ్వు ఎలా అనుకుంటున్నావు? అది తప్పు కదా అని చెప్పి. సో సెంట్రల్ కి స్టేట్ కి మధ్య ఇలాంటి అంశాలన్నిటి మీద వ్యాక్సిన్ ప్రజలు ఎందుకు తొందరపడి వేసుకోవట్లేదు వాటి మీద ఒక కోఆర్డినేషన్ ఉండి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవాలి. కోవిడ్ అంటే మనందరికి భయం, కానీ వ్యాక్సిన్ కోసం మనం ఎందుకు పరిగెట్టట్లేదు అనేది గవర్నమెంట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది దీని మీనింగ్. ఓకే. సో దీనిలో 4 టేక్ అవేస్ ఏంటి? ఈ మొత్తం ఆర్టికల్ ని 4 విభాగాలుగా మార్చాలంటే వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ, vaccine efficiency. Okay, then what do you mean by dereliction of duty? Then last point, what is vaccine safety and why we need center state coordination? ఈ 4 పదాలు రాసి పెట్టుకుంటే అవి చూస్తే మనం ఏం చదివామో గుర్తొస్తుంది. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ నాట్ 100% అంతా రిట్రీవ్ అవ్వకపోయినా 60 to 70% కొంత రిట్రీవ్ అయితే చాలు. క్లియర్? Now, next article. సో ప్రతి ఆర్టికల్ మీరు చదివి 4 పాయింట్స్ నోట్స్ లో రాసుకోవాలి. నోట్స్ పెట్టుకోకుండా రోజు న్యూస్ పేపర్ చదివితే 10 సంవత్సరాలు చదివిన బుర్రలో ఏం మిగలదు. సమ్ రూల్ చెప్తున్నాను, సింపుల్ రూల్. ఇఫ్ యూ డోంట్ మేక్ ఏ నోట్
and if you read newspaper daily, even after 10 years, you feel like something is new for you. Okay, now, next article, a big size article. Next select చేసిన ఆర్టికల్ ఏంటి, పెద్ద ఆర్టికల్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఆ ఆర్టికల్ చూస్తే ఇంత పెద్ద ఆర్టికల్ ఎంతసేపు పడుతుంది అనిపిస్తుంది. రిమూవింగ్ ద క్రీజ్ ఇన్ హౌస్ వర్క్ ఎవాల్యుయేషన్, ఇది ఆర్టికల్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లీడ్ ఆర్టికల్. ఈ ఆర్టికల్ ఏమంటాం, లీడ్. we call this article as lead article, LEAD, lead article అంటాం ఈ ఆర్టికల్. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్ ఎలా చదవాలో చెప్తాను. కొన్ని ఆర్టికల్స్ you need not read everything. కొన్ని ఆర్టికల్స్ you need to read everything. ఓకే, కొన్ని ఆర్టికల్స్ కొంత చదివి దానిలో కొంత తీసుకుని సరిపోయింది. కొన్ని ఆర్టికల్స్ మాత్రం ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, అవి మొత్తం నోట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం అసలు ఒక 30-40% నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. అసలు ఈ ఆర్టికల్ స్టోరీ ఏంటో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. రిమూవింగ్ ద క్రీజెస్ ఇన్ హౌస్ వర్క్ వాల్యుయేషన్. రిమూవింగ్ ద క్రీజెస్, CREASES, రిమూవింగ్ ద క్రీజెస్ ఇన్ హౌస్ వర్క్ వాల్యుయేషన్, ఇది ఆర్టికల్. The work women perform for family should be valued equally with men's work during the continuance of marriage. ఈ మధ్య కమల్ హాసన్ పొలిటికల్ పార్టీ, కమల్ హాసన్ గారు స్టార్ట్ చేసిన పొలిటికల్ పార్టీ మక్కల్ నిధి మయం, మక్కల్ నిధి మయం పార్టీ. ఈ పార్టీ ఉంది కదా, ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో ఒక ప్రామిస్ చేసింది. ఏమనంటే, మేము గనక గెలిస్తే హౌస్ హోల్డ్ అమ్మాయిలు, పెళ్ళైన స్త్రీలు ఇంట్లో చేసే చాకరీకి జీతాలు ఇస్తాం. ఓకే, ఇంట్లో చేసే పనికి శాలరీ ఇస్తామని చెప్పి కమల్ హాసన్ పార్టీ ఒక కొత్త చర్చను లేపిందనమాట. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్, ఈ ఆధార్ ఏమంటాడంటే, అమ్మాయిలకి మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉందో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ అలానే తయారైంది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ చదువుతుంటే నాకు ఒక పొలిటికల్ థింకర్ గుర్తొచ్చారు. ఒక థింకర్ ఉన్నారు, ఆయన కార్ల్ మార్క్స్ కి ఫ్రెండ్. ఆయన పేరు ఎంగెల్స్, ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ అన్నమాట. ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ అని ఆయన ఒక బుక్ రాశారు, ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అండ్ ద స్టేట్, బుక్ పేరు. ద టైటిల్ ఆఫ్ ద బుక్ రిటన్ బై ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్, ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, private property and state. In that book he told, initially in the world men and women enjoyed equal freedom. Initially andaru baane undevaru, no issues, but the institution of marriage made man to feel that he owns a woman, she is his slave. పెళ్లి అనే వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ఒక పురుషుడికి ఏమైందంటే తన భార్యను తను ఓన్ చేసుకున్న ఫీలింగ్ అనమాట. దాంతో ఆవిడ ఏ వర్క్ చేసినా ఆవిడ కాంపన్సేషన్ ఉండదు, ఆవిడ పేరు మీద ప్రాపర్టీస్ ఉండవు. బికాస్ ఇఫ్ మ్యాన్ ఓన్స్ వైఫ్, మ్యాన్ ఓన్స్ ఎవ్రీథింగ్, అంతే కదా. సో అలానే ఇప్పుడు కూడా ఇండియాలో మనం చూస్తే ప్రాపర్టీ రైట్స్ అనేవి, దో అగ్రికల్చర్ లో ఉమెన్ ఎక్కువ ఉన్నారు, కానీ వ్యవసాయంలో డబ్బులు మాత్రం అమ్మాయిల దగ్గర ఉండవు. వ్యవసాయంలో డబ్బులు మాత్రం అమ్మాయిల దగ్గర ఉండవు. ఉమెన్ వర్క్ మోర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, బట్ నో ప్రాపర్టీ రైట్స్. ద ల్యాండ్స్ ఆర్ ఓన్ బై మేల్స్. పొలాలేమో అబ్బాయిల పేరు మీద ఉంటాయి, అమ్మాయిలు అక్కడ పని చేస్తారు. ఓకే, అలానే ఇంట్లో ఇక్కడ ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇండియన్ ఉమెన్ spend 299 minutes a day on unpaid domestic service. 299 minutes a day on unpaid domestic service, whereas man spends just 97 minutes.
అబ్బాయి కేవలం 97 నిమిషాలు మాత్రమే పనిచేస్తాడు. ఓకే, దిస్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు సెన్సస్ 2001. అండ్ ఇండియాలో 36 కోట్ల మంది మహిళలు ఇలా హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. 299 minutes a day, 299 నిమిషాలు, అంటే దాదాపు 6 గంటలు అమ్మాయిలు పని చేస్తున్నారు. సో కేర్ వర్క్, నాట్ ఓన్లీ దిస్, వీ హ్యావ్ డొమెస్టిక్ వర్క్, బట్ కేర్ వర్క్ అంటే పిల్లల్ని, ముసలి వాళ్ళని, వాళ్ళకి సేవ, దట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ కేర్ వర్క్. ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక మాట అంటారు, మార్కెట్ అండ్ హోమ్ both are different. Market means there is ruthless business and home is a spiritual place. And if you quantify women's work, that means you are demeaning her. అంటే బిజినెస్ ప్లేస్ వేరు, ఇల్లు వేరు. ఇంట్లో అమ్మాయిలు, ఆడవాళ్ళు వర్క్ కి కొలమానం పెడితే తను చేసే సేవని దేంతో మనం కొలవగలం? కొన్ని కేసెస్ లో సుప్రీంకోర్టు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పింది అనమాట. ఏమని అంటే, ఇలా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు చేసే పనికి కాంపన్సేషన్ ఏ విధంగా ఇవ్వగలం అని చెప్పి, కానీ ఇవ్వాలి అని చెప్పి రకరకాల పనుల్లో మాట్లాడారు. అంతెందుకు ఇండియాలోనే కాదు, ఇంగ్లాండ్ లో కూడా ఇదే పరిస్థితి. 1850-51 టైంలో మీకు దేర్ ఇస్ అ పొలిటికల్ థింకర్ కాల్డ్ జేఎస్ మిల్. ఒక థింకర్ ఉంటాడు, ఆయన పేరు జేఎస్ మిల్ అనమాట, MILL. ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా? మ్యారేజ్ ఈజ్ ఎ టూ-వే బర్డన్ టు ఉమెన్. పెళ్లి అనే వ్యవస్థ మహిళల్ని 2 విధాలుగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇఫ్ యు మ్యారీ, యూ హ్యావ్ టు ఇంకర్ ద రాత్ ఆఫ్ హస్బెండ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ మ్యారీ, యూ హ్యావ్ టు ఇంకర్ ద రాత్ ఆఫ్ సొసైటీ. పెళ్లి చేసుకుంటే భర్తను భరించాలి, పెళ్లి చేసుకోకపోతే సమాజాన్ని భరించాలి పెళ్లి అనేది. సో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, మ్యాన్ స్టార్టెడ్ ఓనింగ్ వైఫ్. సో ఇవన్నీ అమెరికాలో ఎలా ఉంది, షరియత్ లా, ఇస్లామిక్ లాలో ఎలా ఉంది, ఇంగ్లాండ్ లో ఎలా ఉంది రాశాడు ఆర్టికల్స్ లో. ఇంత డీప్ గా అవసరం లేదు, కానీ దీనిలో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ యూ షుడ్ లెర్న్. కొంత నేర్చుకుంటే GS1 సోషల్ ఇష్యూస్ అనే టాపిక్ లో ఈ క్వశ్చన్ 10 మార్కుల క్వశ్చన్ రావచ్చు. GS1 లో సోషల్ ఇష్యూస్ అనే టాపిక్ లో, కెన్ వి కన్సిడర్ డొమెస్టిక్ వర్క్ as a paid employment and ask every husband in the household to pay an allowance to the wife for her domestic work. Okay, for her domestic work. And దానివల్ల ఇంకో లాభం కూడా ఉంది. Then husband will also start sharing the work. అంతెందుకు పే చేయాలి, 6 గంటలకి 2 గంటలకే ప్లే చేస్తాను, నేను కూడా పని చేస్తాను కూడా, there is scope కదా, అంటే చాలా ఉంటాయి. అండ్ చిల్డ్రన్ విల్ లెర్న్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ఈక్వల్. మీరు పాత స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసుంటారు, ఒక ఫోటో ఉంటుంది 2nd class 3rd class బుక్ లో. A man will be sitting in the easy chair reading a newspaper and a child will be playing. Woman will be standing in the kitchen and she will be cooking. Traditional photograph of a family. ఒక ఫ్యామిలీ అనగా ఒక ట్రెడిషనల్ ఫోటోగ్రాఫ్ లో ఒక అబ్బాయి కూర్చుని పేపర్ చదువుతుంటాడు, పిల్లలేమో ఆడుకుంటుంటారు, ఆ ఇంట్లో అమ్మాయిలేమో స్త్రీలేమో వంట చేస్తూ ఉంటారు. ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ itself shows women are meant for domestic course. మీరు ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎస్ఎల్లో స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా అసలు మీకు ఫుల్ మార్కులు వేస్తారు. సో వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, సో ద ట్రెడిషనల్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ అ ఫ్యామిలీ, ఓకే, స్టార్ట్ లైక్ దిస్. అప్పుడు అబ్బాయిలు ఇంట్లో ఉన్న చిన్నపిల్లల ఇంప్రెషన్ ఏంటి? అమ్మ అంటే వంటింట్లో వంట చేయాలి. దెన్ వై డోంట్ యూ పే హర్? ఓకే, అండ్ పేమెంట్ మీన్స్ డిమీనింగ్ హర్. కొంతమంది రానొచ్చు, మామ్ డస్ ఇట్ ఫర్ యాజ్ అ సర్వీస్, షీల్ డూ ఇట్ విత్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్. అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ ఆర్టికల్లో ఉన్నాయి. సో దీని మీద ప్రిపేర్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ వేరియస్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్. ఇంటర్నెట్ లో లాస్ట్ 10-15 డేస్ నుంచి హిందీలోని 3 ఆర్టికల్స్ వచ్చినాయి డొమెస్టిక్ వర్క్ మీద, షుడ్ ఇట్ బి పెయిడ్ ఫర్ ఉమెన్ అని. రీసెర్చ్ చేసి ఒక మంచి ఆన్సర్ రాసి పెట్టుకోండి దీని మీద, చాలా అద్భుతమైన ఆన్సర్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్
పోల్స్ అపార్ట్, POLLS, పోల్స్ అపార్ట్. ఇక్కడ ఉగాండాలో ఎన్నికలు జరిగినాయి. ముసివేని అని ఆయన గెలిచాడు. ఆయన అపోనెంట్ చెప్తున్నారు పోల్స్ లో మోసం జరిగింది అని. అపోనెంట్ ని హౌస్ అరెస్ట్ చేసి పడేశారు. ఇన్స్టెబిలిటీ స్టార్ట్ అయింది ఉగాండాలో. సో వెన్ సచ్ న్యూస్ అపియర్స్ ఇన్ ద ఎడిటోరియల్ పేజ్, అట్లీస్ట్ రీడ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇట్లాంటి న్యూస్ ఎడిటోరియల్ పేజ్ లో వచ్చినప్పుడు ఒకసారి చూసుకోండి ఏం జరుగుతుంది అని, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ఏం జరుగుతుందని. అయితే అలాంగ్ విత్ దాట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇప్పుడే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఉగాండా అని కనిపించగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ ద మ్యాప్. మ్యాప్ లో ఉగాండా ఎక్కడుంది, దాని బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి, దాని క్యాపిటల్ ఏంటి, దాని పాపులేషన్ ఏంటి. సో ఇలా whenever you see about a country, if you prepare well for that country and that country, finally మీకు అసలు ఒక 6 నెలలకి మ్యాప్ పాయింటింగ్ లో బాగా స్ట్రెంత్ వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే ఉగాండా మ్యాప్ మీ నోట్స్ వేసేసుకోవాలి. ఉగాండా మ్యాప్ చుట్టూ బార్డరింగ్ కంట్రీస్ అంతా వేసేసుకోవాలి. ఒక డ్రాయింగ్ వేసేసుకుంటే ఇంకా గుర్తుండిపోద్ది అనమాట. ఇట్లాంటి వచ్చినప్పుడు న్యూస్ అక్కడికక్కడే సెటిల్ చేసేయాలి విషయాన్ని. మళ్ళా ఇప్పుడు చూద్దాం, తర్వాత చూద్దాం, ఇదంతా కాదు. తర్వాత ట్రూ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సూమర్. ట్రూ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సూమర్. ట్రూ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సూమర్. ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. మనం నిన్న స్టార్ట్ చేసాం అంటే ఒక 6 months పాటు మీకు ఆర్టికల్స్ హాఫ్ అర్థం అవుతాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ హాఫ్, డోంట్ వరీ. హిందూ పేపర్లో ఆర్టికల్ అర్థం కాలేదనే ఫీలింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. మీకు మొత్తం అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం అర్థం అవుతే మనం మనుషులు దేవుళ్ళు అవుతాం. సో కొంచెమే అర్థం అవుతుంది. ఎంత అర్థమైతే అంతే నేర్చుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. పూర్తిగా అర్థం కాకపోతే లేదా ఒక పారాగ్రాఫ్ అర్థం కాకపోతే టెరిఫై అవి భయపడకండి. యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రీడ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం లేదు. ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించి ఎలక్ట్రిసిటీ రైట్స్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్ రూల్స్ 2020 ప్రొమల్గేట్ అయ్యాయంట డిసెంబర్లో, లాస్ట్ మంత్. ఓకే, కన్స్యూమర్స్ హక్కులకు సంబంధించి దీనిలో కొన్ని ఉన్నాయి. కన్స్యూమర్ రైట్స్, ముఖ్యంగా రూరల్ కన్స్యూమర్స్, గ్రామీణ ప్రాంత కన్స్యూమర్స్. రూల్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి కానీ అకౌంటబిలిటీ లేదు. చట్టాలు బాగానే ఉన్నాయి కానీ తప్పు చేస్తే అకౌంటబిలిటీ లేదు. ఈసారి మాత్రం తప్పు చేస్తే కరెంట్ విషయంలో, డిస్ట్రిబ్యూషన్ విషయంలో జరిగితే కాంపన్సేషన్ లాంటివి ఉంటాయని ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం చూడండి. వితౌట్ స్ట్రాంగ్ అకౌంటబిలిటీ ప్రొవిజన్స్, the consumer protection rules will not guarantee better power supply quality. Power supply quality లో ఎప్పుడూ ఇండియాలో పల్లెటూళ్ళ నాణ్యత లేదు. దానికి సంబంధించి కన్స్యూమర్ రైట్స్ రూల్స్ వచ్చాయి లాస్ట్ మంత్. దీంతో అకౌంటబిలిటీ పెంచాలి, కేవలం రూల్స్ ఉంటే సరిపోదు అనేది దీనిలో జిస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, ఇండియాలో మీరు చాలా మంది పల్లెటూరులో ఉంటారు. పల్లెటూరులో కరెంట్ ఉండటం కంటే కరెంట్ పోవటం ఎక్కువ జరుగుతుంది బాగా పల్లెటూరులో. యావరేజ్ నా ఇక్కడ చెప్పారు 20 hours కరెంట్ ఉంటుంది, 4 hours పల్లెటూరులో కరెంట్ ఉండదు. కానీ నేను చిన్నప్పుడు నేను చూసిన పల్లెటూరులో 12 గంటలు కరెంట్ ఉంటే 12 గంటల కరెంట్ ఉండదు. కరెంట్ పోతే ఎప్పుడు వస్తామో తెలియదు. అండ్ క్వాలిటేటివ్ సప్లై, కరెంట్లో కూడా క్వాలిటీ కూడా సరిగ్గా ఉండట్లేదు. దానికి సంబంధించిన రూల్స్ వచ్చాయి, దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట. ఇది 2-3 paragraphs చదవండి. ఎంత అర్థమైతే అంత అర్థమైంది, స్లోగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అంతేగాని మొత్తం ఒకటేసారి బట్టి కొట్టాలని కూడా ట్రై చేయదు. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎడిటోరియల్ పేజ్ లోనే సెకండ్ సైడ్ చూస్తే జస్ట్ మీకు ఒక చెప్తాను. మొబిలైజేషన్ అండ్ కాంపోజిట్ కల్చర్. మొబిలైజేషన్ అండ్ కాంపోజిట్ కల్చర్. ఈ ఆర్టికల్ మొబిలైజేషన్ అండ్ కాంపోజిట్ కల్చర్.
ఈ ఆర్టికల్లో జిస్ట్ ఏముందో చెప్తాను. కరోనా అనేది రాకముందు ఇండియాలో షహీన్ బాగ్ అని రకరకాల ప్లేసుల్లో యాంటీ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నాయి. యాంటీ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. కరోనా వచ్చిన తర్వాత లాక్డౌన్ ఇవన్నీ పెట్టేసి జనం బయటకు రాకూడదని, జనతా కర్ఫ్యూలని, ద గవర్నమెంట్ కుడ్ కంప్లీట్లీ కంట్రోల్ ద ప్రొటెస్ట్ అన్ని కంట్రోల్ అవ్వగలిగాయి. యాంటీ సిఏఏ ప్రొటెస్ట్లు ఎందుకు జరిగాయి ఫస్ట్ తెలియాలి. సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ వ్యతిరేకంగా ఎందుకు జరిగాయి? ఒకటి, హిందూస్, సిఖ్స్, బుద్ధిస్ట్, క్రిస్టియన్స్ ఇలా 6 రకాల వాళ్ళకి ఇల్లీగల్ గా ఇండియాకి వచ్చిన 6 సంవత్సరాలు ఉంటే చాలు ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఇస్తారు. కానీ ముస్లిమ్స్ కి మాత్రం ఆ రూల్ లేదు, ఎక్సెప్ట్ ముస్లిమ్స్. రెండోది, అలా ఇవ్వటం వల్ల అస్సాంలో చాలా ఇబ్బంది పడతారు, ఎందుకంటే చాలా మంది ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ముస్లిమ్స్ విషయం సంబంధించి బోలెడు ప్రొటెస్ట్ జరిగాయి. దాన్ని గవర్నమెంట్ కుడ్ కంట్రోల్ ఇట్. ఇక్కడ షహీన్ బాగ్ అని రాశారు. అలానే నేను చూస్తే ఇప్పుడు ఫార్మ్ బిల్స్, రైతులు, వెన్ యూ టేకప్ an issue, when you agitate it, you are considered as anti-national. You are sedition. You are doing sedition. నీకు ఒక అంశం మీద ప్రజాస్వామ్యంలో నచ్చకపోతే నువ్వు దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడితే నిన్ను దేశద్రోహి అంటున్నారు. ఓకే, డెమోక్రసీలో డిసెంట్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. డిస్కస్, డిబేట్, డిసెంట్. డిసెంట్ అంటే ప్రజాస్వామ్యం అంటే నీకు ఒక అంశం మీద వ్యతిరేకత ఉంటే నీకు ఉంది అని తెలియజేసి దానిపైన పోరాడే హక్కు ఉంటే అది ప్రజాస్వామ్యం. లిబరల్ గా ఉండకుండా ఎందుకు కన్జర్వేటివ్ గా ఆలోచిస్తావు? అంటే ఉదారంగా ఉండి అందరూ ఆలోచన తీసుకోకుండా వై యు ఆర్ షోయింగ్ యువర్ కన్జర్వేటివ్ టెండెన్సీ. జేఎస్ మిల్ అనే థింకర్ ఏమన్నాడు తెలుసా? If all mankind minus one have one opinion, the single person have different opinion. There is no point in suppressing the single person. ఈ ప్రపంచంలో 99 మందికి ఒక అభిప్రాయం ఉంది, ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే వేరే అభిప్రాయం ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక్క వ్యక్తిని కూడా తొక్కేయకూడదు. ఆ ఒక్క వ్యక్తి అభిప్రాయాన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. అదే నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం, అదే నిజమైన స్వేచ్ఛగల సమాజం అని. కానీ అలాంటి సమాజం ఇప్పుడు ఉందా అనేది క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఆల్ మ్యాన్ కైండ్ మైనస్ వన్ హ్యావ్ వన్ ఒపీనియన్, ద సింగిల్ పర్సన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్, దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ సప్రెసింగ్ ఈవెన్ ద సింగిల్ పర్సన్. కానీ ఇండియాలో సెడిషన్ నిన్న న్యూస్ పేపర్ ఎడిటోరియల్ వచ్చింది. ఎవరైతే ఫార్మర్స్ ప్రొటెస్ట్ సపోర్ట్ చేశారో వాళ్ళని ఎన్ఐఏ, నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ కి విట్నెస్ గా పిలిచారని. సో టుమారో విల్ యూ ఆర్ ఐ గో అండ్ సపోర్ట్ దామ్? భయపడి చచ్చిపోతాం. మనల్ని ఏ టెర్రరిజం లోనో అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ లోనో ఇరికిచ్చేస్తాను. సో దట్స్ హౌ థింగ్స్ గో. సో యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు క్వశ్చన్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. అది పరిస్థితి. అదంతా ఇండైరెక్ట్ గా రాశాడు అనమాట ఈ ఆధర్. నెక్స్ట్, ద మెనీ ఇన్ఫర్మిటీస్ ఆఫ్ చైనాస్ వెస్టర్న్ థియేటర్ కమాండ్. ద మెనీ ఇన్ఫర్మిటీస్ ఆఫ్ చైనా వెస్టర్న్ థియేటర్ కమాండ్ అంటే అమెరికాలో నిన్న ప్రెసిడెంట్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఓకే, చైనా వాళ్ళ వెస్టర్న్ థియేటర్ కమాండ్. చైనాకి వెస్టర్న్ థియేటర్ కమాండ్ అంటే రీసెంట్ గా మేలో గాల్వన్ వ్యాలీ దగ్గర పోరాడిన కమాండ్. జీ జిన్పింగ్ చైనా మిలిటరీ స్ట్రెంథన్ చేయాలి అని చెప్పి పిలిపించాడు నేను. చూడండి, ఇన్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ న్యూ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ వీక్ లో చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ జీ జిన్పింగ్ instructed his armed forces to be combat ready to act at any second.
రెడీగా ఉండాలి ఎనీ సెకండ్. As they began their new training exercises, Mr. Z also issued new rules for selection, training and promotion of military personnel. Also issued new rules for selection, training and promotion of military personnel. There were several reasons for their aggressive rhetoric. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ రావటం, తర్వాత సౌత్ చైనా సీ తైవాన్ స్టేట్ లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ నావిగేషన్. సో చైనా ఈ మధ్య ఎక్కువ మంది చనిపోవడం, గాలిలో వాళ్ళ దగ్గర చైనీస్ సోల్జర్స్ వీక్ గా ఉందని అర్థం అవటం, వీటన్నిటి వల్ల చైనా బలపరుచుకోవాలి, తన వెస్ట్రన్ థియేటర్ కమాండ్ ను బలపరుచుకోవాలి అని చెప్పి డిసైడ్ అయింది. WTC అంటే వెస్ట్రన్ థియేటర్ కమాండ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్. ఓకే, వెస్ట్రన్ థియేటర్ కమాండ్. అండ్ ద లాంగ్ షాడో ఆఫ్ ట్రంపిజం చదువుకోండి. 4 సంవత్సరాల్లో ట్రంప్ చేసిన పనులన్నీ కలిపి ట్రంపిజం అంటాం. ట్రంపిజం అంటే ఏం లేదు, హైపర్ నేషనలిజం. అమెరికా ఇస్ ఫర్ అమెరికన్స్. ఓకే, అండ్ ట్రంప్ ఏమేం చేశారు తెలుసా, పారిస్ క్లైమేట్ గురించి అమెరికాని తీసేశారు బయట. నాటోతో అమెరికాకి ఏం కొద్దాకా నాటో TW వాళ్ళని తిట్టాడు. నార్త్ అమెరికన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ ఏరియాని మార్చేసి USMCA చేశారు. తర్వాత అమెరికా హావ్ కమ్అట్ ఆఫ్ TPP, ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్. తర్వాత UNHRC నుంచి అమెరికా బయటకు వచ్చేసి నోటీస్ ఇచ్చింది. WHO నుంచి వచ్చేస్తాను నోటీస్ ఇచ్చింది. యునెస్కో నుంచి వచ్చేస్తాను నోటీస్ ఇచ్చింది. ఇలా కొన్ని వందల పనులు చేశాడు ట్రంప్. ట్రంప్ డిఫరెంట్ గా రూల్ చేశాడు. ట్రంపిజం బేసికల్ ట్రంపిజం అంటే హైపర్ నేషనలిజం. అమెరికా ఇస్ ఫర్ అమెరికన్స్, అమెరికన్ వైట్ సుపీరియారిటీ, వైట్ సుప్రమసీ. ఇలాంటి ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ క్యాన్సిల్ చేశాడు, T5+1. ఇరాన్ పైన ఆంక్షలు విధించాడు. నార్త్ కొరియాతో ఫస్ట్ ఫైట్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు, తర్వాత ఇదయ్యాడు. ఇవన్నీ ట్రంప్. ఈ 4 ఏళ్ళలో ట్రంప్ ఏం చేశాడని చూస్తే ప్రపంచంలో ఇంత వెలివాడు ఉంటాడా అనిపిస్తుంది. ఓకే, దట్ వాస్ ట్రంప్ ఇదనమాట. మొత్తం దాని మీద ఒక రీసెర్చ్ చేయండి, మీకు ఎట్లా ఉపయోగపడతావు. 10 నిమిషాలు చదివితే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అనమాట. తర్వాత ఇంక ఇవన్నీ తెలంగాణ బిడ్డ బిహైండ్ బిడెన్ స్పీచెస్. Vinay Reddy Choleti has roots Pothreddipeta village of Karimnagar district. Okay, Trump speech, Biden speech రాసిన ఆయన పేరు వినయ్ రెడ్డి. అంటే రాసిన ఆయన సపోర్ట్ చేస్తుంటాడు, మొత్తం ఈయన రాస్తుంటాడు. యుడ్ హావ్ సపోర్టెడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ 9 లో, ఇఫ్ యు సీ పేజ్ నెంబర్ 9, a beautiful article, ఒక అద్భుతమైన ఆర్టికల్ వచ్చింది. Building an app for India means building one for the world. ఈ మధ్య ఇలాన్ మస్క్ ఏం చేశాడంటే ఒక ట్వీట్ చేశారు. వాట్సాప్ ప్రైవసీ ఇష్యూ అవుతుంది, దాంతో వాట్సాప్ అన్ని కలిపి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుందేమో. వాట్సాప్ లో మన డేటా మొత్తం ఫేస్బుక్ తో మన ఫోన్ నెంబర్లు ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయని మన డౌట్ అనమాట. దాంతో ఇలాన్ మస్క్ ఏం చేశాడంటే సిగ్నల్ కి మారిపోతున్నా నేను అని చెప్పాడు. సిగ్నల్ అని ఇంకొక యాప్. దాంతో సడన్ గా చాలా మంది మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ సిగ్నల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు, సిగ్నల్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అనమాట. సో దాని మీద సిగ్నల్ కో-ఫౌండర్ ఇంటర్వ్యూ ఇది. సిగ్నల్ కో-ఫౌండర్ బ్రియాన్ యాక్టన్ ఇంటర్వ్యూ ఇది. ఈ బ్రియాన్ యాక్టన్ 2014 ముందు వాట్సాప్ లో పనిచేసేవాడు. In 2014, WhatsApp was sold away to Facebook. Facebook owned WhatsApp recently updated its privacy policy, triggering a massive digital migration of users. Elon Musk urged his followers to install Signal app. Andru Signal app. Since then, millions of people have downloaded the Signal app. అప్పటి నుంచి అందరూ సిగ్నల్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. The Signal app was launched by
Moxie Marilyn spike in 2013. బట్ సిగ్నల్ లో గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాన్ ప్రాఫిట్ యాప్ అనమాట. వికీపీడియా అలానో సిగ్నల్ అలాగా. ద సిగ్నల్ యాప్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై Moxie Marilyn Spike in 2013. Mr. Marilyn and Mr. Acton co-founded the Signal Foundation 5 years later in response to the continuous global need for data protection and privacy. For data protection and privacy. About 8,10,000 users globally installed the Signal app on January 10th. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8,10,000 మంది జనవరి 10వ తారీఖున సిగ్నల్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారంట. ఓకే, అండ్ వాట్సాప్ ని డౌన్లోడ్ తగ్గించేస్తున్నారు జనం. ఇది స్టోరీ, ఒకసారి చూడండి. వై వాట్సాప్ ప్రైవసీ ఏంటి ఇష్యూస్, సిగ్నల్ యాప్ తెలియాలి. ఇలాంటి కూడా టెక్నాలజికల్ అంశాలు, ప్రపంచంలో జరుగుతున్న అడ్వాన్సెస్, యూ షుడ్ నో దిస్. ఓకే, వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, సిగ్నల్, ఏ కంట్రీ, ఎవరు దీని ఓనర్స్, జస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ న్యూస్. వీటి మీద న్యూస్ లో చూసుకోవాలి. ఈ ఆర్టికల్ కూడా మంచిదే. వై క్యాస్ట్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆన్ కోర్ట్స్, కోర్టుల పైన దుర్బుద్ధి ఎందుకు రుద్దుతారు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఎవరు? చీఫ్ జస్టిస్. చీఫ్ జస్టిస్ is asking this. And next, page number 10 లో India sends vaccine to 2 countries. India sends vaccine to 2 countries. ఇండియా 2 దేశాలకి వ్యాక్సిన్ పంపించింది. సో 2 months నుంచి అలీబాబా ఫౌండర్ జాక్ మా కనిపించట్లేదని చెప్పి వార్తలు వచ్చాయి. జాక్ మా అపియర్స్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్రొవైడింగ్ ఏ బూస్ట్ టు అలీబాబా. జాక్ మా మళ్ళా కనిపించాడంట. జాక్ మా ఈజ్ బ్యాక్. జాక్ మా అలీబాబా ఫౌండర్, చైనాలో ఫేమస్ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అలీబాబా. అలీబాబా ఫౌండర్ జాక్ మా. జాక్ మా కనిపించట్లేదంటే కనిపించేశాడంట. So this is how you need to read news.